हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण। राम। ओम हरे नमो कृष्ण भगवते प्रभु। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः वजापतिदानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिन्निधि नामिने नमाचार्यपादाय निदाय कृपाप्रदायिने गौरगदामदाय नगरग्रामदारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय भागवदा देवा जय जय भागवदा, जय जय राधा कृष्ण स्वरूपा जय जय भागवदा देवा जय जय भागवदा। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुगमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तर्भवति नष्टये मोघं करोति वाचालं पङ्कुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं दीनतारिणां मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महातना मन्निष्ठारकमद्भाग्या मदानन्दा नमोऽस्तु ते। ग्रन्थराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा
അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണ പൊതുസമിതി മംഗളൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ. ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം എന്ന 12-ാമത്തെ അധ്യായം, 1-ാമത്തെ സ്കന്ധം 12-ാമത്തെ അധ്യായം ശ്ലോകം 13 തുടങ്ങിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോണത്. ശ്ലോകം 13. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്യ പ്രീതമനാ രാജാ വിപ്രൈധമ്യകൃപാദിഭിഃ ജാതകങ്കാരയാമാസ വാജയിത്വാച്ച മംഗളം. എന്താ പറയണത്? തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രീതമാനാഹ സംതൃപ്തനായി, ഇങ്ങനെ ഒരു പുത്രൻ ജനിച്ചതിൽ സംതൃപ്തനായി രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ പുത്രൻ അല്ലേ? വിപ്രൈഹി ബ്രാഹ്മണരാൽ ധൗമ്യ കൃപർ ആദിഭിഹി മറ്റുള്ളവരും ജാതകം സ്വീകരണ പ്രക്രിയകളിൽ ഒന്ന്. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ഷോഡശ സംസ്കാരം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിലൊന്നാണ് ജാതക ക്രിയ അല്ലെ. ഒന്ന് കാരയാമാസ, അവ ഒരു വിട്ട് മംഗളകരമായ വിവർത്തനം. ശിലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനത്തിൽ അത്യധികം സംതൃപ്തനായ രാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ധൗമ്യരുടെയും കൃപരുടെയും കൃപാചാര്യന്റെയും ധൗമ്യരുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണരാൽ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയായ ജാതകർമ്മം നിർവഹിക്കുകയും മംഗളകരമായ സ്തോത്രങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്നുകൊണ്ട് മംഗളകരമായ സ്തോത്രങ്ങളൊക്കെ പാരായണം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ജാതകർമ്മം നടത്തി. ഭാവാർത്ഥം: വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ വ്യവസ്ഥയിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ പ്രവീണരായ ജ്യേഷ്ഠരും ധിഷണാശാലികളുമായ ഒരു ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അത്തരം ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടാത്ത പക്ഷം സത്പ്രജകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത തീരെ ഇല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, പിന്നെന്തും കൂടി സംഭവിക്കും? പ്രക്രിയ തീരെയില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, കലിയുഗത്തിൽ ഈ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയുടെ അഭാവത്താൽ ലോകത്തുടനീളമുള്ള ജനത ശൂദ്ര ഗുണത്തിലുള്ളവരോ അതിലും താഴ്ന്ന ഗുണത്തിലുള്ളവരോ ആകുന്നു. അതാണ് ഈ പ്രക്രിയകളെ, ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളൊക്കെ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങള് ശൂദ്ര സ്വഭാവമുള്ളവരും അതിനേക്കാളും താഴ്ന്നവരുമായിത്തീരുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ് ഷോഡശ സംസ്കാരം നോക്കി വന്നത്? 1 ഗർഭദാനം, 2 സീമന്തം, 16 ജാതകർമ്മം, നാമകരണം, നിഷ്ക്രമണം, അന്നപ്രസനം, ചൂടകരണം, ഒന്ന് ഗർഭാധാന സംസ്കാരം, 2 പുംസവന സംസ്കാരം, 3 സീമന്തോന്നയനം. ഇങ്ങനെ ബുക്ക് കിട്ടും വാങ്ങിക്കാനായിട്ട്. ഇതുപോലെ ഷോഡശ സംസ്കാരം എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ അതിൽ ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഷോഡശ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ പണ്ട് അതുപോലെ നടത്തിയിരുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് വളരെ കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ. കുട്ടികൾക്ക് ചോറൂണ്, അതേപോലെ ജാതകെഴുതല്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ ചിലത് മാത്രമൊക്കെ നടത്തുള്ളൂ. മുൻപ് എല്ലാ 16 സംസ്കാരങ്ങളും നടത്തുമായിരുന്നു. വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് വധൂവരന്മാര് ഭാര്യ ഭർത്തൃ പദവിയിലേക്ക് ചെയ്യുന്ന സംസ്കാരത്തിനാണ് ഗർഭാധാന സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുള്ള നല്ല മുഹൂർത്തമൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അവര് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുക. അതേപോലെ പുംസവന സംസ്കാരം, ശരീരരക്ഷ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ധർമ്മം. മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് തന്നെ
സാബല്യമാണ്. നമ്മളിതൊന്നും അറിയണില്ല. നമ്മളിതൊക്കെ കിട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ട് ജീവിച്ചു പോണം. ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 3-4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ജനിച്ചിപ്പോ മരിച്ചു പോണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതല്ല, അവരത്രയും കാര്യമായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു. അല്ലെങ്കിലാണ് ഈ ശൂദ്രകുലത്തിനേക്കാളും താഴ്ന്ന ഇതില് ഉള്ള ആൾക്കാരായി മാറണത്. കലിയുഗത്തിൽ ഈ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയുടെ അഭാവത്താൽ ലോകത്തുടനീളമുള്ള ജനത ശൂദ്രഗുണത്തിലുള്ളവരോ അതിലും താഴ്ന്ന ഗുണങ്ങളിലുള്ളവരോ ആകുന്നു. നല്ല ബ്രാഹ്മണരുടെയും എന്നിരുന്നാലും ഉചിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ളവരുടെയും അഭാവം മൂലം ഈ വൈദിക ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ഈ യുഗത്തിൽ വീണ്ടും പ്രാവർത്തികമാക്കുക അസാധ്യമാണ്. എന്നാലും ഈ യുഗത്തിനായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പാഞ്ചരാത്രിക പദ്ധതിയുണ്ട്. കലിയുഗത്തിനായിട്ട് പാഞ്ചരാത്രിക പദ്ധതിയുണ്ട്. അതുപോലും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യില്ല, അല്ലെ? പാഞ്ചരാത്രി പദ്ധതി ശൂദ്രവിഭാഗത്തിലുള്ള വ്യക്തികളിലും പ്രഭാവം ചെലുത്തുന്നു. കലിയുഗ ജനത ശൂദ്രവിഭാഗത്തിലുള്ളവയായി കരുതപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ഈ യുഗത്തിനും കാലത്തിനും അനുയോജ്യമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ അതാണ്. ഏത്? പാഞ്ചരാത്രിക പദ്ധതി. അത്തരം ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ ആത്മീയ പുരോഗതിക്കായി മാത്രം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാകുന്നു, അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഉദ്ദേശത്തിനായുമല്ല. ആത്മീയ പുരോഗതി ഉന്നതമോ അല്ലെങ്കിൽ അധമമോ ആയ പൈതൃകത്താൽ ഒരിക്കലും ബദ്ധമല്ല. ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും ശരിയായി നടത്തുന്നില്ല. ഗർഭാധാന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം സീമന്തോന്നയനം, സദഭക്ഷണം മുതലായ മറ്റു ചില സംസ്കാരങ്ങളോ ഗർഭവേളയിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ശിശു ജാതനായ ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയാണ് ജാത കർമ്മം. രാജപുരോഹിതനായ ധൗമ്യനെയും പുരോഹിതൻ മാത്രമല്ല മഹായോദ്ധാവ് കൂടിയായ കൃപാചാര്യൻ പുരോഹിതനുമായിരുന്നു, യോദ്ധാവുമായിരുന്നു. കൃപാചാര്യരെയും പോലുള്ള ശ്രേഷ്ഠരും പണ്ഡിതരുമായ ബ്രാഹ്മണരുടെ സഹായത്തോടെ കൃപാചാര്യനൊക്കെ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം ചെയ്തിരുന്നു, അതായത് യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നു, ബ്രാഹ്മണനുമാണ്. സഹായത്തോടെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ അത് യഥാർഹമായി അനുഷ്ഠിച്ചു. ഈ സംസ്കാര കർമ്മം നിർവഹിക്കാനായി മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ പണ്ഡിതരും പരിപൂർണരുമായ ഈ ഇരു പുരോഹിതന്മാരെയും അവരെ സഹായിക്കാനായി ശ്രേഷ്ഠരായ മറ്റ് ബ്രാഹ്മണരെയും നിയോഗിച്ചു. ആകയാൽ എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളും, അതായത് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകളും വെറും ഔപചാരികതയോ സാമൂഹിക ചടങ്ങുകളോ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് അവയെല്ലാം പ്രായോഗിക ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയുള്ളവയും ധൗമ്യനെയും കൃപരെയും പോലുള്ള നിപുണരായ ബ്രാഹ്മണരാൽ വിജയകരമായി നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നവയുമാകുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെതായ കാര്യത്തില് എല്ലാം ചെയ്തു. ആത്മീയ ഉന്നമനത്തിനായി വേദാചാരങ്ങളെക്കാൾ ഗോസ്വാമിമാർ മുൻഗണന നൽകുന്നത് പാഞ്ചരാത്രിക വിധികൾക്ക് വിധേയമായ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയകൾക്കാണ്. അങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിച്ച ഈ ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രക്രിയകൾക്ക് വളരെയധികം പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തിരുന്നു. ഋഷിശ്രേഷ്ഠരായ ശരദ്വാന്റെ പുത്രനും ഗൗതമകുല ജാതനുമായിരുന്നു കൃപാചാര്യർ. കൃപാചാര്യരുടെ ജനനം യാദൃശ്ചികമായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഋഷി ശ്രേഷ്ഠനായ ശരദ്വാൻ യദൃശ്ചയ ജനപതി എന്ന പേരുകേട്ട സ്വർഗലോക അപ്സരസിനെ കാണാനിടയാകുകയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ബീജം 2 ഭാഗമായി ബഹിർഗമിക്കുകയും ചെയ്തു. തൽക്ഷണം അതിലൊരു ഭാഗം ആൺകുട്ടിയാവുകയും മറ്റേത് പെൺകുട്ടിയായും ഇരട്ടകളായി ജന്മമെടുത്തു, കൃപനും കൃപിയും. പിൽക്കാലത്ത് ആൺകുട്ടി കൃപൻ എന്നും പെൺകുട്ടി കൃപി എന്നും അറിയപ്പെട്ടു. വനത്തിൽ മൃഗയാ വിനോദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന മഹാരാജാവ് ശന്തനു ആ കുട്ടികളെ എടുത്തുകൊണ്ടുവരികയും അപ്സരസായിരുന്നു അമ്മ. അപ്പൊ അമ്മയുടെ പാടന്വേഷിച്ചു പോയി, അച്ഛൻ്റെ പാടന്വേഷിച്ചു പോയി. അങ്ങനെ ആ 2 കുട്ടികളെ ആരെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു? ശന്തനു മഹാരാജാവ്. ആ കുട്ടികളെ എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയും യഥോചിതമായ പവിത്രീകരണ പ്രക്രിയകളിലൂടെ ബ്രാഹ്മണീയ പദവിയിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. അതാണ് ബ്രാഹ്മണീയ പദവിയിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു. ഋഷിശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു കൃപാചാര്യരുടെ അച്ഛൻ ശരദ്വാൻ. ദ്രോണാചാര്യരെ പോലുള്ളൊരു മഹാൻ
മഹായോദ്ധാവായി തീരുകയും കൃപാചാര്യര് ദ്രോണാചാര്യരെ പോലെ ഒരു മഹാരാജാവായി യോദ്ധാവായി തീരുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിയെ ദ്രോണർക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. പിൽക്കാലത്തെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ കൃപാചാര്യർ ദുര്യോധന പക്ഷത്ത് ചേർന്ന് പങ്കെടുക്കുകയും മഹാരാജാവ് പരീക്ഷത്തിന്റെ പിതാവായ അഭിമന്യുവിനെ വധിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിരുന്നാലും ദ്രോണാചാര്യരെ പോലെ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനാകയാൽ പാണ്ഡവരുടെ കുടുംബം അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇത് ശത്രുപക്ഷത്തായിരുന്നെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തെങ്കിലും കൂടി പാണ്ഡവര് അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര ദുര്യോധനുമായുള്ള ചൂതുകളിയിൽ പരാജയപ്പെട്ട ശേഷം പാണ്ഡവർ വനവാസത്തിന് അയക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പാണ്ഡവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാനായി ധൃതരാഷ്ട്രർ കൃപാചാര്യരുടെ ചുമതലയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. അവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് കൃപാചാര്യരെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാവസാന ശേഷം കൃപാചാര്യർ വീണ്ടും രാജസദസ്സിലെ അംഗമായി തീർന്നു. ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തതിലൂടെ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണകാലത്ത് രാജസദസ്സിലെ അംഗമായി തീർന്നു. മഹാരാജ പരീക്ഷത്തിന്റെ ജനനവേളയിൽ ചടങ്ങുകൾ വിജയപ്രദമാക്കുവാൻ മംഗളകരമായ വേദമന്ത്രങ്ങൾ ഉരുവിടാൻ അദ്ദേഹം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടു. അച്ഛന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊല്ലാനൊക്കെ സഹായിച്ചെങ്കിലും കൂടി യുധിഷ്ഠിരൻ അതെല്ലാം മറന്ന് ഇത്രയും കഴിവുള്ള ആ മഹാജനം പോലത്തെ ഒരാളെ കൊട്ടാരത്തില് വെച്ചു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഹിമാലയത്തിലേക്കുള്ള തന്റെ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിനായി കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിനെ കൃപാചാര്യരുടെ പക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായി ഏൽപ്പിച്ചു. കൃപാചാര്യർ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു എന്നതിനാൽ സംതൃപ്തിയോടെയാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് വാനപ്രസ്ഥത്തിന് പോയത്. ശ്രേഷ്ഠരായ ഭരണാധിപന്മാരും രാജാക്കന്മാരും ചക്രവർത്തിമാരും സദാ കൃപാചാര്യരെ പോലുള്ള പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ആകയാൽ രാജഭരണ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് സമുചിതമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പൊ കേൾക്കുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ വരണം. എവിടെയോ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മയെങ്കിലും വരും. ശ്ലോകം 14. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹിരണ്യം ഗാം മഹീം ഗ്രാമൻ ഹസ്ത ശ്വാന്നു നൃപതിർവരാൻ പ്രാദാസ്വന്നം ച വിപ്രേഭ്യ പ്രജാതീർത്ഥേ സ തീർത്ഥവിത്ത്. ഹിരണ്യം സ്വർണം, ഗാം മഹീം ഭൂമി, ഗ്രാമാൻ ഹസ്തി അശ്വാൻ കുതിരകൾ നൃപതി രാജാവ് വരാൻ പാരിതോഷികങ്ങൾ പ്രാദാത് നൽകി സു നല്ല ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ വിപ്രേഭ്യ ബ്രാഹ്മണർക്ക്. ഇതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ വായിക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാല് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ശ്ലോകം നിങ്ങൾ വരുന്ന ശ്ലോകം വായിക്കണ്ട. അപ്പൊ ഒരു പരിചയം കിട്ടി വാക്കുകളായിട്ട്. വിപ്രൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം വിപ്രൻ ബ്രാഹ്മണരാണ്. വിപ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിപ്രേഭ്യ ബ്രാഹ്മണർക്ക് പ്രജാതീർത്ഥേ എന്ന വേളയിൽ സഹ അദ്ദേഹം തീർത്ഥവിത്ത് അറിയാവുന്ന ഒരുവനെയാണ് തീർത്ഥവിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദ് ജയ് ശ്രീലപ്രഭുപാദ്. എങ്ങനെ എവിടെ എപ്പോൾ ദാനം നൽകണമെന്നറിയാവുന്ന രാജാവ് പുത്രൻ ജനിച്ചപ്പോൾ സ്വർണവും ഭൂപ്രദേശങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും ആനകളും കുതിരകളും നല്ല ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളും ഒക്കെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം ചെയ്തു. ബ്രാഹ്മണർ അങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത്. രാജാവിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ആണ് അറിവല്ലാതും വെറുതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അല്ലാണ്ട് വിറ്റ് കാശാക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് രാജാവിന്റെ കർത്തവ്യമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രാജാവ് അവരെ സംരക്ഷിച്ചു പോരും. അപ്പൊ എന്ത് പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണരെ അവര് സൽക്കരിച്ചിരിക്കും. ഭാവാർത്ഥം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളിൽ നിന്നും ദാനം സ്വീകരിക്കാൻ അധികാരപ്പെട്ടവരാണ് ബ്രാഹ്മണരും സന്യാസിമാരും മാത്രമാണ്. മാനവരാശിയുടെ സർവപ്രധാനമായ ആവശ്യകതയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും മികച്ച ഗുണനിലവാരത്തിലുള്ള സേവനം നൽകുന്നത്
ബ്രാഹ്മണരാകുന്നു. ബ്രാഹ്മണരാണ് ഏറ്റവും നല്ല അറിവുകളെല്ലാം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണരാകുന്നു. തന്നിമിത്തം എല്ലാവിധ വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളുടെ അവസരങ്ങളിലും വിശേഷിച്ചും ജനനം, വിവാഹം, മരണം എന്നീ വേളകളിൽ ബ്രാഹ്മണർക്ക് ധനം ദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുക? സ്വർണം കൊടുക്കും, ഭൂമി, ഗ്രാമങ്ങൾ, അശ്വങ്ങൾ, ഗജവീരന്മാർ, ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ, ഒപ്പം മുഴുവൻ ആഹാര സാധനങ്ങളുടെയും പാചകത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വസ്തുക്കളും എന്നിങ്ങനെ ഗണ്യമായ രീതിയിൽ ദാനം നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു. ആകയാൽ ബ്രാഹ്മണർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ദരിദ്രരായിരുന്നില്ല. പിന്നെയാണ് ആൾക്കാര് ഇതൊക്കെ നിർത്തിവെച്ച് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം കൊടുക്കലും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അവര് ദരിദ്ര ബ്രാഹ്മണരായി തീർന്നു. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ദരിദ്രരായിരുന്നില്ല. പ്രത്യുത സ്വർണവും ഭൂപ്രദേശങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും കുതിരകളും ആനകളും മതിയാവോളം ധാന്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കേണ്ടതായി യാതൊന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു. എല്ലാം രാജാക്കന്മാരുടെ സംരക്ഷണയിലായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണര്. അവർ സമസ്ത സമൂഹത്തിൻ്റെയും ക്ഷേമത്തിനായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുക മാത്രം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് സമസ്ത ജനതയുടെയും ക്ഷേമത്തിനായിട്ട് യാഗങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാം ചെയ്തു പോന്നു. തീർത്ഥവിത്ത് എന്ന പദം സാരഗർഭമാണ്. ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിലും. തീർത്ഥവിത്ത് കാരണം എവിടെ എപ്പോൾ ദാനം നൽകപ്പെടണമെന്ന് രാജാവിന് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു. നമ്മളെങ്ങനെയാ ദാനം കൊടുക്കുക? ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവർ വല്ലവരും വല്ലതും ചോദിച്ചു വരുമ്പോ നമ്മൾ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടുത്ത് കേടായത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല സാരി ഉടുത്ത് പോയപ്പോ ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, അയ്യോ ഈ സാരി ഒട്ടും ചേർന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ എപ്പോഴും അത് എടുത്ത് നോക്കുന്നല്ലാണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉടുക്കൂല, അത് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ വെക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വല്ല ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും, അസൂയ കൊണ്ട് പറഞ്ഞതായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓ ശരിയാണ്, ഇത് എനിക്ക് ചേരൂല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വല്ലവരും വരുമ്പോൾ ഇഷ്ടത്തോടെ അല്ല എന്നാലും കൊടുക്കും. അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതൊക്കെയാണ് ദാനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുതെന്നാണ് പറയാ. പാവപ്പെട്ടവന് ദാനം സ്വീകരിക്കാൻ തീർത്ഥവിത്ത് എന്ന പദം സാരഗർഭമാണ്. കാരണം അവിടെ എപ്പോൾ ദാനം നൽകപ്പെടണമെന്ന് രാജാവിന് നല്ലവണ്ണം അറിയാമായിരുന്നു. ദാനം ഒരിക്കലും നിഷ്ഫലമായതോ അന്ധമോ അല്ല. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ആത്മീയ പ്രബുദ്ധതയുടെ ബലത്താൽ ദാനം സ്വീകരിക്കുവാൻ അർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ ദാനം നൽകിയിരുന്നുള്ളൂ. ആധികാരികളല്ലാത്ത ചില വ്യക്തികളുടെ പരമപുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യാധാരണയായ ദരിദ്രനാരായണൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ ദാനത്തിന് അർഹരായി ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എങ്ങും ഒരിക്കലും കണ്ടെത്താനാകില്ല. പാവപ്പെട്ടവർ എന്നുള്ളൊരു വിഭാഗത്തിനല്ല അന്ന് ദാനം കൊടുത്തിരുന്നത്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിരിക്കും. അവര് ഭക്തി നിറഞ്ഞ ഉപദേശങ്ങള് രാജാവിനും ഒക്കെ, അവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തത്വങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണരാണ് ദാനത്തിന് അർഹരായവർ. പ്രത്യേകിച്ചും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിരതരായ ബ്രാഹ്മണർ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള യാതൊരു ഉത്കണ്ഠയ്ക്കും ഇട നൽകാതെ യഥോചിതമായി പരിപാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. രാജാവും മറ്റ് ഗൃഹസ്ഥരും സന്തുഷ്ടിയോടെ അവരുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ നോക്കി നടത്തിയിരുന്നു. മാതാവിനോട് പൊക്കിൾക്കൊടിയാൽ യോജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വരെ മാതാവിന്റെ ശരീരവുമായി ഒന്നായി തന്നെ ശിശു കരുതപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ പൊക്കിൾമുടി മുറിച്ച് ശിശുവിനെ മാതാവിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തിയ ഉടൻ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയായ ജാതകർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണമെന്നും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അനുശാസിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മളൊന്നും അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ, കുറച്ചൊന്ന് ആ കുട്ടീൻ്റെ ഒന്ന് അസുഖങ്ങള് ബാലപീഡകളൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും ജാതകർമ്മം നടത്തുക അല്ലെ. ഭരണനിർവാഹകരായ ദേവന്മാരും കുടുംബത്തിലെ പൂർവ്വ പിതാമഹന്മാരും നവജാത ശിശുവിനെ കാണാൻ എത്തിച്ചേരുന്നു. അത്തരമൊരവസരം സമൂഹത്തിന്റെ ആത്മീയ പുരോഗതിക്കായി അർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് ഫലവത്തായ രീതിയിൽ ദാനം ചെയ്യുവാൻ ഉചിതമായ സമയമായി വിശേഷിച്ചും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ദാനം നൽകിയിരുന്നത്. ശ്ലോകം 15. ഹരേ കൃഷ്ണ. തമോചർബ്രാഹ്മണാസ്തുഷ്ട
രാജാനാം പ്രശയാന്യുതം ഏഷ ഹ്യസ്മിൻ പ്രജാതന്തൗ പുരൂണാം പൗരവർഷഭ തം അദ്ദേഹത്തിനോട് ഊജുഹു ബോധന ചെയ്തു ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണർ തുഷ്ട അത്യധികം സംതൃപ്തരായി രാജാനാം രാജാവിനോട് പ്രശയ അന്യുതം ആദരപൂർണൻ ഏഷഹ ഈഹി നിശ്ചയമായും അസ്മിൻ ശൃംഖലയെ പ്രജാതന്തൗ അവരോഹണ ശ്രേണിയിൽ പുരുക്കളുടെ പൗരവ ഋഷഭ പ്രമുഖൻ വിവർത്തനം പൂരുക്കളുടെ പൗരവ ഋഷഭ പൂരുക്കളിൽ പ്രമുഖൻ. ഈ പൂരു എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം. പൂരുക്കളിൽ പ്രമുഖൻ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ രാജാവിന്റെ ദാനങ്ങളിൽ അതീവ തൃപ്തരായ പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണർ പൂരുക്കളിൽ പ്രമുഖൻ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തതി തീർച്ചയായും പുരുവംശം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അതിലുള്ളതാണ് പൂരുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തതി തീർച്ചയായും പൂരുക്കളുടെ വംശാവലിയാണെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ ഇതിനെ വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 16 ദൈവേന പ്രതിഘാതേന ശുക്ലേ സംസ്ഥാമുപേയുഷി രാധോ വേദാനുഗ്രഹർത്തായ വിഷ്ണുന പ്രഭവിഷ്ണുന ദൈവേന അതിമാനുഷിക ശക്തിയാൽ അപ്രതിഘാതേന പ്രതിരോധ്യമായതിന ശുക്ലേ ശുദ്ധമായവന് സംസ്ഥാം നാശം ഉഭേയുഷി വരുത്തിയ ശേഷം രാധ വീണ്ടെടുത്തു താങ്കൾക്കായി അനുഗ്രഹ അർത്ഥായ വേണ്ടി വിഷ്ണുന വിഷ്ണു ഭഗവാനാൽ പ്രഭവിഷ്ണുന അല്ലെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലുണ്ട് അല്ലെ പ്രഭവിഷ്ണുവേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ട്. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭാത് ജയ് ശ്രീലപ്രഭാത്. ബ്രാഹ്മണർ പറഞ്ഞു സർവശക്തനും സർവവ്യാപിയുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അങ്ങയെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനായി ഈ പരിശുദ്ധനായ സന്തതിയെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു. യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയണ സർവശക്തനും സർവവ്യാപിയുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ വിഷ്ണു ഭഗവാൻ അങ്ങയെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനായി ഈ പരിശുദ്ധനായ സന്തതിയെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്താ അവിടെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയണേ? അതെ, പരീക്ഷത്ത് കൈവിട്ട് പോയി എന്നുള്ളൊരു മട്ടിലാണ് ഭഗവാൻ അതിനെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു. അലംഘ്യവും അമാനുഷികവുമായ ആയുധത്താൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് ഇദ്ദേഹം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തില് നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ വീണ്ടെടുത്തു ഭഗവാൻ. സർവശക്തനും സർവവ്യാപിയുമായ വിഷ്ണുവിനാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശിശുവായ പരീക്ഷിത്ത് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് 2 കാരണങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ കാരണങ്ങൾ നോക്കാം. ഒന്ന്, അതിൽ പ്രഥമമായ കാരണം. പ്രഥമം എന്ന് വെച്ചാല് ഒന്നാമത്തെ കാരണം മാതൃഗർഭത്തിലെ ശിശു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനാകയാൽ കളങ്കമറ്റവനാണ് എന്നതായിരുന്നു. എന്താണ്? ഭഗവാൻ അറിയത് ഏറ്റവും പവിത്രനായ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ഈ വരാൻ പോകുന്നത് എന്നറിയാം. അപ്പൊ കളങ്കമറ്റവനാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാരണം എന്താ? ധർമ്മരാജാവായ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ധർമ്മിഷ്ഠനായ പൂർവ പിതാമഹൻ പുരുവിന്റെ വംശത്തിലെ അവശേഷിച്ച ഏക പുരുഷ സന്തതിയായിരുന്നു ഈ ശിശു. ബാക്കി എല്ലാവരും കുട്ടികളെല്ലാവരെയും അശ്വത്ഥാമാവ് കൊന്നളഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ആകെ അവശേഷിക്കുന്ന പുരുവംശത്തിന്റെ പേര് നിലനിർത്താൻ പറ്റിയ ഏക പുരുഷ സന്തതിയായിരുന്നു ഈ ശിശു. അപ്പൊ 2 കാരണങ്ങള്. ഒന്നെന്തായിരുന്നു? മഹാഭക്തനായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തത് പുരുവംശത്തിന്റെ
അനന്തരാവകാശിയായി അവശേഷിച്ച ഏകപുരുഷ സന്തതിയായിരുന്നു ഈ ശിശു. സമാധാനപരവും സമൃദ്ധവുമായ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉന്നമനത്തിന് തന്റെ പ്രതിനിധികളായി ഭുവനം ഭരിക്കുവാൻ, ധർമ്മശീലരായ രാജാക്കന്മാരുടെ ശ്രേണി തുടരുവാൻ, യുധിഷ്ഠിരനെ പോലുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ ശ്രേണി, പാണ്ഡുവിനെ പോലുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ ശ്രേണി തുടരുവാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ അടുത്ത തലമുറ വരെയുള്ള എല്ലാവരും സംഹരിക്കപ്പെട്ടു, എല്ലാവരും വധിക്കപ്പെട്ടു. മാത്രവുമല്ല, ആ മഹാരാജവംശത്തിൽ മറ്റൊരു സന്താന ഉൽപാദനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആരും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുമില്ല. അഭിമന്യു പുത്രനായ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിതർ മാത്രമായിരുന്നു കുടുംബത്തിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്ന ഏക അനന്തരാവകാശി. അലംഘ്യവും അമാനുഷികവുമായ അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്താൽ അദ്ദേഹം ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഭീഷണിയിലായിരുന്നു. കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഇവിടെ വിഷ്ണുവായി വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. മൂല ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷ്ണുവെന്ന സ്ഥാനത്തിൽ സംരക്ഷണ കർമ്മവും സംഹാര കർമ്മവും നിർവഹിക്കുന്നു. അതായത് പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. സംരക്ഷണവും സംഹാരവും നടത്തുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ വിഷ്ണു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്തരണമാണ് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ. ശ്രീകൃഷ്ണനും വിഷ്ണുവും വ്യത്യാസരല്ല, പക്ഷെ ഓരോ ധർമ്മങ്ങൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. വിഷ്ണുവിന് സംരക്ഷണവും സംഹരണവുമാണ് വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. വിഷ്ണു ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ സർവവ്യാപകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്താൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭീഷ്മരെ ഭഗവാനെ എന്താണ് ചതുർഭുജ രൂപനായ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ പൂജിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ പല വിധത്തില് നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നു. അത്തരം കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് ഭക്തർ ഭൂമിയിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ മാത്രമാകുന്നു. ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കളെ സ്വഗേഹമായ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി വേദങ്ങൾ പോലെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നൽകിയും ദിവ്യാത്മാക്കളെയും സാധുക്കളെയും തൻ്റെ ദൗത്യപ്രചാരകരായി അയച്ചും തൻ്റെ പ്രതിനിധിയായ ആരാണ് പ്രതിനിധി? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി ആരാണ്? ആചാര്യന്മാര്, ഗുരുക്കന്മാര് ആത്മീയ ആചാര്യനെ നിയോഗിച്ചും അദ്ദേഹം അവരെ സഹായിക്കുന്നു. അത്തരം അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യങ്ങളും പ്രചാരകരും ഭഗവത് പ്രതിനിധികളും ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങൾക്ക് സ്പർശിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ലാത്തവരാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക, നല്ല നല്ല ആചാര്യന്മാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുക, അവരെ നല്ലോണം പിന്തുടരുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ എന്താവും? ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ മാലിന്യങ്ങൾക്ക് സ്പർശിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ലാത്തവരാണ് ഇവരെല്ലാം. കളങ്കമറ്റ വെണ്മയുള്ളവയാകുന്നു. അവർ നശീകരണ ഭീഷണി നേരിടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സദാ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അത്തരം മൂർഖമായ ഭീഷണികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് തികഞ്ഞ ഭൗതികവാദികളാകുന്നു. ശിശുവായ പരീക്ഷത്തിന് നേരെ അശ്വത്ഥാമാവ് പ്രയോഗിച്ച ബ്രഹ്മാസ്ത്രം നിശ്ചയമായും അമാനുഷിക പ്രഭാവമുള്ളതായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രഹരശേഷിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഭൗതിക ലോകത്തെ യാതൊന്നിനും കഴിയുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ സർവശക്തനും അകത്തും പുറത്തും ഒരുപോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സർവവ്യാപിയുമായ ഭഗവാന് തൻ്റെ സർവശക്തമായ പ്രഭാവത്താൽ അതിനെ വിഫലമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ തൻ്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യത്താൽ സദാ അനുഗ്രഹിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു ഭക്തനായ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിൻ്റെ അനന്തരാവകാശി കൂടിയായ ഭഗവാന്റെ ഒരു വിശ്വസ്ത സേവകനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു അത്. എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഈ കുട്ടീനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്? യുധിഷ്ഠിരനോടുള്ള കടപ്പാട് ഒരു വശത്ത്, പിന്നെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നതുകൊണ്ട്. ശ്ലോകം 17. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം കുറേയുണ്ട്, മുഴുവൻ തീരില്ല അല്ലെ. ഓം നമോ ശ്ലോകം വിവർത്തനവും വായിച്ചിട്ട് നിർത്താം മാതാജി. അപ്പൊ എന്താ മാതാജി? ശ്ലോകവും വിവർത്തനവും വായിച്ചിട്ട് നിർത്താന്നപ്പോ. ഓക്കെ, മാതാജി പറയുന്ന പോലെ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 17.
തസ്മാന്നാംന വിഷ്ണുരാധ ഇതി ലോകേ ഭവിഷ്യതി ന സന്ദേഹോ മഹാഭാഗ മഹാഭാഗവതോ മഹാൻ. അത് പറഞ്ഞ ശരിയായി. അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിടൽ ഇന്ന് തന്നെ കഴിച്ചു അല്ലെ. തസ്മാത് ആകയാൽ, നാംന നാമത്താൽ വിഷ്ണുരാധ ദിവ്യത്വം പുരുഷനായ വിഷ്ണുവിനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഇതി പ്രകാരം ലോകേ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും ഭവിഷ്യതി പ്രശസ്തനായിത്തീരും ന ഇല്ല സന്ദേഹങ്ങൾ ഒരു സന്ദേഹവുമില്ല. മഹാഭാഗ മഹാനായ മഹാഭാഗവത ഒന്നാന്തരം മഹാൻ അത്രയും മഹത്വമുള്ളതായിരുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദ് ജയ് ശിലപ്രഭുവാദ് വിവർത്തനം. ഇക്കാരണത്താൽ ഈ ശിശു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പ്രശസ്തനായിത്തീരും. അല്ലയോ മഹാഭാഗ, നിസ്സംശയം ഈ ശിശു ഒന്നാന്തരം ഭഗവത് ഭക്തനായി തീരുകയും സർവ സദ്ഗുണ സമ്പന്നനുമായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് എന്തെന്ന് പേരിട്ടു? വിഷ്ണുരാധ. പക്ഷെ പേര് അവസാനം എന്തായി തീർന്നു? പരീക്ഷിത്ത്. എന്താണ് പരീക്ഷിത്ത് എന്ന് വെച്ചാല് ആ ഗർഭത്തില് കണ്ട ആ ശക്തിയെ എല്ലാവരിലും പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതാണോ ഞാൻ കണ്ട ആ ഭംഗിയുള്ള രൂപം, ഇതാണോ ഇങ്ങനെ എല്ലാരെയും ആരെ കാണുമ്പോഴും അങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ ശ്രീ പ്രഭു.